record again. Yeah. Here, furniture account debit. Amount I said it's 10,000. 2, I said here he gave B and as well as he has given cash. Right? Now I said for us what is important? What is important? నాకు B అనే మనిషి మాట ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే నాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ is always my cash. Cash. So kabatti when I have two things, name as well as cash, very simple, do not get confused. For us always the prior thing is what is important for me? Cash is important. So I'm going to take here to cash. Now B is not necessary for me. B is nowhere I'm not interested in B at any cost. So for me the cash is important, much more cash is important. So that is the reason here when we have a name and a cash, I will give importance to what? Cash. Yeah, that's what. Next, goods sold to Y. The thing he gave, goods sold to Y, amount he gave is 9,000. Now, goods sold means what is happening to the goods, ma? Goods sold. Sold They are and enti. going out. They are going out. Yeah, goods are going out. So, వెళ్ళే వాటిని మనం ఏమంటాను? For goods ki two words use చేస్తాము అన్నాను. Yeah, goods they will be on a credit side. Sales. But, yeah, I said two-way format lo మనం record చేస్తాం. Either we are going to call them as purchases or sales. So ఇప్పుడు నేను యూస్ చేయాల్సిన వర్డ్ ఏంటి? Sales. Now what he said? He said goods sold to Y అన్నాడు. For cash అని చెప్పాడా? No ma'am. సో అలాంటప్పుడు ఐ కెనాట్ టేక్ హియర్ క్యాష్. దట్ మీన్స్ ఈ సేల్స్ అనేవి క్రెడిట్ సేల్స్ అన్నమాట. అంటే నేను ఇప్పుడు అమ్మేస్తున్నాను కానీ వాడు తర్వాత పే చేస్తానని ప్రామిస్ చేశాడు. సో ఇక్కడ సేల్స్ ఒక వర్డ్, ఇంకొక వర్డ్ ఏముంది నాకు? ఎవరికి అమ్మాను? టు Why? వై. సో ఐ హ్యావ్ టూ వర్డ్స్, వై అండ్ సేల్స్. సో వై ఈ కమ్స్ అండర్ విచ్ అకౌంట్? Why account? పర్సనల్ అకౌంట్. Why comes under personal? Personal. So personal, he should be, receiver should be on the debit. So what we are going to write? Y Debit account side. debit Why account? 9,000 to, in what format my goods are going? In the name of sales. So that's why I'm going to write 9,000. Next, goods returned by Y. Now Y తో మనం ఏం ట్రాన్సాక్షన్ చేసాం? ఈ ట్రాన్సాక్షన్ నేను రాసుకోవాలి అంటే Y తో ఏం ట్రాన్సాక్షన్? ఇది నాకు తెలియదు. వాడు ఏమన్నాడు? జస్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్ టు Y అన్నాడు, బై Y అన్నాడు, అంతే. మరి అసలు Y తో ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేసినట్టు? పర్చేసెస్ చేసామా, సేల్స్ చేసామా మనకు తెలియదు కదా. అందుకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ సేల్స్. సో ఈ సేల్స్ రిటర్న్ అయ్యాయి అంటే దే బికమ్ వాట్? సేల్స్. Purchases. Sales. They become what? Sales. My voice break. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? No ma'am. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందమ్మా? Yes ma'am. One second, I'll come. Okay, so now I said I have done a sales with that fellow called Vaima. Now that Y said it's not good, some product have been defect or something like that. He said I'm going to return it off. So now the sales which I made, if they are coming back, they have to be called with some name. So what is that I'm going to call? As because they are related to the sales, I'll call it as Returns. a sales returns. So what is that here? Goods returned by Y itself. So now here who is returning? Y. So Y is standing in the Y place is of returning. receiver or giver? Giver. Giver. So obviously Y comes in the credit side. So E sales Credit returns side. will come on which side now? Obviously we are left over with sales returns only. Debit side. So sales returns will stand on a debit side. Debit How much is side. the amount? 500.
and he will come on the credit side. So here we are going to call it as 2Y account. So amount is 500. Now next transaction is goods sold for cash అన్నాడు. So next transaction is goods sold for cash of rupees 10,000. Again sold అనగానే Goods sold for cash. This 10,000. so again it Goods is what sold అనగానే మళ్ళీ it is what sales. sales. So obviously sales will come on which side? Sales will come on debit side. ఓ ఈ పైన చూడు సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. Sales will come on credit side. యా బికాస్ సేల్స్ అనగానే గూడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్. అదే మ్యామ్ క్రెడిట్ సైడ్. క్రెడిట్ సైడ్. యూ సెడ్ డెబిట్ నా? నేను థర్డ్ వన్ చేసాను. ఓకే సరే. సే గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ అన్నాడు నాన్న. ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఒకటి సేల్స్, ఇంకొకటి ఇంకోటి ఏంటి? ఇంకో వర్డ్ ఏంటి? క్యాష్. సో నాకు ఇంపార్టెంట్ క్యాష్. సో నౌ వెన్ ఐ am selling, what is coming in? Cash. So obviously cash will stand on debit side. So Cash account debit 10,000. to, in what form I am getting a cash? Because of sales. So that is 10,000. This is done. Next is cash received from Y annard. Transaction is cash received. Cash on debit side, from Y on credit side. Yeah, cash on debit side because cash is coming in kabatti cash account debit 4,000. He is giving me 4,000. Account debit to Y account. That is 4,000. Next is advertisement expenses అన్నాడు. వాడే చెప్పాడు ఏంటది? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఏమన్నాడు వాడే? ఎక్స్పెన్సెస్ అని వాడే అన్నాడు. ఎక్స్పెన్సెస్. సో అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కడ రావాలి? See on Debit the side. rule. Yeah, Debit so side. ఈ expenses కి వాడు Nominal. Yeah, so here advertisement will come on which side? Because he only said it is an Debit advertisement expenses అన్నాడు. So yeah, Debit expenses side. should be always on the debit side. Debit So side. here debit, that is 5,000 to, I said expenses should be only through two forms, either cash ద్వారా అన్నా లేదా చెక్ ద్వారా అన్నా. ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటాము? ఎప్పుడు కూడా క్యాష్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ స్టేషనరీ పర్చేస్డ్ అన్నాడు. అమ్మ స్టేషనరీ పర్చేస్డ్ అని అన్నంత మాత్రాన అది అసెట్ కాదు. అది అసెట్ కాదు. అదే ఇది యూజువల్గా ఏంటంటే కావాలని అది ఎప్పుడు వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. స్టేషనరీ పర్చేస్, స్టేషనరీ మీన్స్ వాట్? పెన్స్, పేపర్స్, పెన్సిల్స్, ఎరేజర్స్. హౌ కమ్ ఇట్ బికమ్స్ అసెట్? అవి యూస్ చేస్తూ ఉంటే అది కాసేపు కూడా ఉండవు యాక్చువల్గా. సో కావాలని వాడు స్టేషనరీ పర్చేస్డ్ అంటాడు. బట్ దోస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వాట్? ఎక్స్పెన్సెస్ ఓన్లీ నానా. So that's why stationery purchased means I have purchased a stationery. So stationery comes, yeah. Stationery account debit 2,000 to. So I said nothing is mentioned. So I'm going to take it as cash account because cash is the kada vadu istadu manaki, like that. Yes, ma'am. And the last one is paid rent worth of 2,000 అన్నాడు. సో paid అనగానే yeah of course. So paid అనగానే expense or income? Expenses, rent debit side. Yeah, rent account debit which is 2,000. Cash అన్నాడు. Yeah, because nominals అన్ని కూడా మనం cash or bank ఏ రాయాలి. Cash or check. Yeah, so that's why here I am going to post like this. Is this clear now? Yes, ma'am. So this is all about journal entries. Now, journal entries
ఇది పార్ట్ అకౌంటింగ్ లో ఒక బిట్ అయిపోయినట్టు. వాట్ ఈస్ ఐ సెడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్ అని చెప్పాను కదా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అకౌంటింగ్ మీన్స్, ఐ సెడ్ ఇట్స్ అబౌట్ రికార్డింగ్. దెన్ కమ్స్ classifying. So now I'll tell you what is meant by classifying. Now here, this one, whatever I have done, I have recorded every transaction. What we have done it, ma? We have done into how many parts? 2 parts. One debit, 2 parts. one credit. Kada? We have Yes, recorded ma'am. everything into 2 parts. That is, one is credit, ma'am. one is debit. Now, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, we are going to draw a line like this. Now the classification part is going to have a new format. Classification form is going to have a new format. So how that it will be in this format? T format antam. Ikkada chudu. It Yes, is ma'am. like T format. Okay. So ee T format ni this side part we represent as debit. This side part we are going to represent as what? Debit side. And this side we represent as credit. So usually ga ikkada rastam kuda ala. Emani rastam ante, we are going to write as debit, and here we are going to write it as a credit ani rastam. Okay na? Ante ardham enti ante, this total part is a debit part. ఇది డివిజన్ అన్నమాట. డెబిట్ కి క్రెడిట్ కి ఇట్లా డబుల్ లైన్స్ రాస్తే ఇది డివిజన్. సో ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని మనం డెబిట్ అంటాము, ఈ పార్ట్ ని మొత్తాన్ని క్రెడిట్ అంటాము. సో ఇప్పుడు నేను క్లాసిఫైయింగ్ ఎలా చేస్తాను అంటే, ఇక్కడ వరకు రికార్డింగ్ ఓకే, బట్ సమ్ పీపుల్ మే నాట్ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఇది నాకు రికార్డింగ్ కి హెల్ప్ అయితే చేస్తుంది, కానీ నేను ఎంత మాత్రం ప్రతి అకౌంట్లో ఇప్పుడు నేను క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని చేశాను, నాకు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని చేసిన తర్వాత అసలు నా అకౌంట్లో క్యాష్ ఉందా లేదా, అసలు నా దగ్గర సరిపడా డబ్బు ఉందా లేదా తెలియాలి కదా నాకు. ఈ ద్వారా నేను రికార్డ్ చేస్తే నాకు ఏమైనా తెలుస్తుందా, నా దగ్గర డబ్బు ఉందా లేదా ఏంటి అనేది ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుస్తుందా? బికాజ్ మనం జస్ట్ ఒకసారి క్యాష్ డెబిట్ లోకి వస్తుంది, ఒకసారి క్యాష్ క్రెడిట్ లోకి వస్తుంది, బట్ నథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ బీన్ యాక్చువల్లీ డిపిక్టెడ్. ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ లో ఏమవుతుందంటే, ద నెక్స్ట్ స్టెప్, ద క్లారిటీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్, క్లారిటీ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ అనమాట. సో ఇన్ ఈచ్ అకౌంట్ కి మనం మెల్లిగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ లో కూడా ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసేది, నాకు ఇంపార్టెంట్ ఏ అకౌంట్ అని చెప్పాను, ఆల్వేస్ మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ ఆల్వేస్? వాట్ ఈస్ చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us ఆల్వేస్? క్యాష్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఎప్పుడైనా క్లాసిఫికేషన్ లో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు విల్ స్టార్ట్ విత్ క్యాష్ అకౌంట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా మనం చేసేది క్యాష్. సో ఇక్కడ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ ప్రొఫార్మా కాల్ లైక్ దిస్ మా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పర్టిక్యులర్స్. పర్టిక్యులర్స్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అని, అంటే దేని గురించి ఈ రికార్డింగ్, ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ రికార్డింగ్ లో అని చూపించడం అనమాట. సో ఆన్ ద టాప్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ కాల్డ్ పర్టిక్యులర్స్, అండ్ అమౌంట్ కాలమ్ ని మనం అమౌంట్ అని రాస్తాం. అలా కాదు, క్యాష్ హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, క్యాష్ హెడ్డింగ్ ఉంటుంది. ఇది పర్టిక్యులర్స్ అంటే ఈ క్యాష్ దేని ద్వారా వచ్చింది లేదా దేని కోసం పోయింది అనేది ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఇందులో రికార్డ్ చేస్తాం, వేరేవి ఏవి రికార్డ్ చేయం. క్యాష్ కి సంబంధించినవి మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తాం, వేరేవి రికార్డ్ చేయం. సో అవి మనం క్యాష్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ అన్ని క్యాష్ కి సంబంధించినవి వస్తాయి. అది ఎలా రికార్డ్ చేస్తాను నేను చెప్తాను నీకు. సో దిస్ ఈస్ వాట్, ఓకేనా? సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ డెబిట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ క్రెడిట్ అనమాట. అండ్ యూజువల్ గా మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ కి కూడా, యాక్చువల్ గా మీకు చెప్పలేదు, నేను జర్నల్ ఎంట్రీస్ కి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే, ద కాలమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ కూడా వీ విల్ హ్యావ్ అ డేట్ కాలమ్ ఆల్సో. యాక్చువల్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హియర్ ఆల్సో డేట్ కాలమ్. యాక్చువల్లీ we are going to have a date column.
Then we are going to have LF column, JF column అని ఇక్కడ ఉంటుంది. This you are going to have JF column. So here this is called date, and I said this is called JF, ledger folio అంటారు దాన్ని. లెజర్ ఫోలియో ఏంటి అంటే మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నాం కదా, జర్నల్ ఎంట్రీస్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ నంబర్స్ రాసుకుంటారు అనమాట. అంటే కొన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళు ఎన్నో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి బుక్ కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ నేమ్ కానీ, ఆ నంబర్ కానీ, ఆ పేజ్ నెంబర్ కానీ ఇందులో రాస్తారు. సో ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా రాంగ్ జరిగింది, తప్పు జరిగింది అన్నప్పుడు నేను రెఫరెన్స్ కోసం డైరెక్ట్ గా ఈ నంబర్ ని చూసి ఆ పేజ్ కి వెళ్ళిపోతాను. సో అలా అదొక ఫోలియో నంబర్ అనమాట. సో ఇది కూడా మీకు డేట్ అనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ డేట్, then you are going to have particulars, ఇది కూడా పర్టిక్యులర్స్ కాలమ్ ఉంటుంది. తర్వాత LF కాలమ్ అని ఉంటుంది. అమౌంట్, కాకపోతే దీన్ని మనం డెబిట్ అమౌంట్ అని అంటాము, డెబిట్ అమౌంట్. అండ్ క్రెడిట్ లో రాసేదాన్ని మనం క్రెడిట్ అమౌంట్ అంటాం. అట్లా. ఓకే, నౌ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ రాయడం హార్డా లేకపోతే టేబుల్ సాల్వ్ చేయడం హార్డా? టేబుల్ సాల్వ్ చేయడం కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. అంటే బాగా చేస్తూ ఉంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ ఈ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం దీన్ని రాసుకోవాలి అంటే ఐ టెల్ యూ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్. I'll always tell which account manamaithe whatever the account we are posting remember where that account is standing, there the posting. Where account stands, there the posting. Okay, a simple concept gurtu pettukovali. So ikkada manam represent చేసేటప్పుడు to అని represent చేస్తాము, ikkada represent చేసేటప్పుడు by అని represent చేస్తాము. Okay, now first one, first foremost ఏం చేసాము, బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్ అన్నప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ ఏం రాసాము, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ కదా. క్యాష్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ విచ్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్. సో ఐ సెడ్ వేర్ ది అకౌంట్ స్టాండ్స్ దట్ సైడ్ ద పోస్టింగ్ షుడ్ బి అన్నాను. సో క్యాష్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద డెబిట్. సో కాబట్టి నా పోస్టింగ్ కూడా ఎక్కడ రాస్తాను నేను? డెబిట్ టు ఏమని ఉండింది ఆపోజిట్ వర్డ్ రాస్తాం. మన అకౌంట్ లో మన పేరు రాయకూడదు, అందుకే ఆపోజిట్ పేరు ఏముండే? క్యాపిటల్ అని ఉండే. సో 2 lakhs ఇక్కడ రాశాను. ఇది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏముండింది, కొంత అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసామంట. ఎందులో? బ్యాంక్ లో. సో అప్పుడు ఏం చేసాము, క్యాష్ మన చేతిలో నుంచి వెళ్ళిపోతుండింది. అప్పుడు ఏమని రాసాం దానికి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని రాశాను కదా. సో క్యాష్ ఎక్కడ ఉంది అప్పుడు? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. సో క్యాష్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ విచ్ సైడ్? డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్ సైడ్. ఓయ్, చెక్ ఇట్ ప్రాపర్. బ్యాంక్ అకౌంట్ No, bank I'm not saying. I'm preparing cash account. So I'll see every transaction cash కి సంబంధించింది మాత్రమే. నాకు బ్యాంక్ ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేదు. టైటిల్ నీకేం పైన టైటిల్ మనం ఏం రాసాం? క్యాష్. సో క్యాష్ ని మాత్రమే చూడాలి ప్రతి ఎంట్రీలో. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని రాసాం. అందులో క్యాష్ ఉంది, కానీ ఎటువైపు ఉంది అని అడుగుతున్నాను నేను. క్రెడిట్ సైడ్. So where the account stands, there the posting should be అన్నాను కదా. So cash is standing in this transaction on which side? Credit side. So my posting also will be on credit. దీనికి మనం ఇక్కడ రాసేటప్పుడు 2 అని రాసినప్పుడు, ఇక్కడ రాసినప్పుడు మనం బై అని రాస్తాం. బై ఏమని రాయాలి అన్నాను? దాని అకౌంట్ లో దాని పేరు రాయకూడదు, కాబట్టి ఆపోజిట్ ఏం నిలబడింది? బ్యాంక్ అకౌంట్. సో how much is the amount? 60,000. రికార్డింగ్ ఉంది కదా, నేను పంపిస్తాను తర్వాత. రికార్డ్ అయ్యింది అది. అది స్టేట్మెంట్ కోసం
అదే నువ్వు రికార్డింగ్ అయింది, అది నువ్వు తర్వాత రాసుకో. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్ Mhm. వన్ ట్రాన్సాక్షన్, మెషినరీ పర్చేస్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ ఫ్రమ్ ఏ అన్నాడు నాన్న. మెషినరీ పర్చేస్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ ఫ్రమ్ ఏ. మెషినరీ ఉంది అకౌంట్ లో, క్రెడిట్ Machinery ఫ్రమ్ on ఏ debit side. అన్నాడు. ఏ Machinery on debit క్రెడిట్, side, A on credit side. క్యాష్ ఉందా అందులో? Cash లేదు మ్యామ్. సో కాబట్టి నాకు అవసరం లేదు, పక్కన పెట్టేసేదాన్ని. అర్థమైందా? Hmm. వెన్ క్యాష్ ఈజ్ నాట్ దేర్, నేను చేస్తుంది ఇక్కడ ఏ అకౌంట్? క్యాష్ అకౌంట్. అండ్ దట్ క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఐఎమ్ లీస్ట్ బాదర్డ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ అవే. సో నెక్స్ట్ Okay. ట్రాన్సాక్షన్, ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ బి ఫార్ క్యాష్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ చూడు, ఇది ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అన్నాడు. సో వేర్ ఇస్ క్యాష్ స్టాండింగ్? Credit side మ్యామ్. సో కాబట్టి ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్సో షుడ్ బి ఆన్ విచ్ సైడ్ I said? Credit side. So what I'm going to write opposite, what is the name we have? Buy furniture. Yeah, furniture. So how much is the amount? 10,000. Okay, 10,000. is this clear Okay. now? Next Yes, ma'am. transaction చూడు, goods sold Goods to sold Y to అన్నాడు. Y. Yes, Y ma'am. account debit to sales. క్యాష్ ఉందా అందులో? No ma'am. Leave it. పక్కన పెట్టాలి. Goods returned by Y. No, ma'am. Sales returns to Y. So no లేదు. cash, leave it. Yes, ma'am. Goods sold for Yes, cash. cash is there. Yeah, cash is there and Cash cash on is debit on side. debit Debit side. side. So posting also Yes, should ma'am. be on. Debit side. So here I'm going to write as to, what is the opposite I'm going to write? Sales account. So how Sales much account. amount is 10,000. Like this we are going to write. Okay, is this Yes, clear? ma'am. Next what? Cash Cash received from Y received అన్నాడు. from Y. Yes, So ma'am. cash received, cash ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు? Cash on debit side. So my posting also will be on Debit side. So opposite ever To name ఉంది? Y. To Y. Yeah, to Y account and the amount is 4,000. 4,000. Next, cash received is over. No. Advertisements expenses అన్నాడు. Cash ఉందా ఉంది అందులో? ma'am. Cash ఉంది. Yeah. So Credit కాకపోతే side. ఇక్కడ ఉంది credit. So posting also Buy should be on which side? advertisements. Yeah, Buy by advertisements. advertisement. I'm making it short. So 500. advertisement 500 or 5,000. 5,000. 1,000. Sorry. Yeah. Next is what? Stationery purchase. purchased. Cash ఉందా? Yes, ma'am. Credit So, side. so posting also Buy will be on stationery. stationery. I'm writing it small. HTNR when okay. Okay. Okay, na? Yes, ma'am. How much is the amount? 2,000. Next, paid rent అన్నాడు. So cash is again on Paid rent. credit కదా, paid. అవును సార్. అవును ma'am. So again transaction will be on the credit side. By Yes, ma'am. rent account. Amount is same, 2,000. All the things are completed now. Yes, ma'am. Now దీన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. సో నౌ on this side debit side I'm going to count it. 2 lakhs plus 10,000 plus 4,000. మొత్తం కలిపితే ఎంత నాన్న? 2 lakhs 10,000. Sorry, 2 lakhs 14,000. Now credit side total చేయాలి. 60,000 plus 10,000 plus 16, 21, 19,000. 23, 25,000. ఓయ్, yeah. 60, sorry. 70, 75, 79,000, ma'am. ఇంకా 10 minutes అయిపోయింది. సో ఎంత నాన్న? 79 వచ్చింది కదా. Now we have to balance it because I said two sides it should balance. అదే మనం అకౌంట్స్ యొక్క థింగ్. ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. అదే కదా మనం ఇక్కడ చేసేది. ఫర్నిచర్ లో డెబిట్ లో 10,000 ఉంటే K2 క్యాష్ అని కూడా 10,000 వేస్తాం. అదే రూల్ ఇక్కడ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా అదే రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇక్కడ 2,14,000 ఇది లెడ్జర్ అకౌంట్ అంటాం, ఇది జర్నల్ పోస్టింగ్ అంటాము, దీన్ని లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని అంటాం. సో క్లాసిఫైయింగ్ పార్ట్ ని మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 2,14,000 ఉంది, ఇక్కడ 79 మాత్రమే ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఐ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్. ఐ హ్యావ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 1,35,000. ఓకే, సో ఈ 1,35,000 ని నేను ఇక్కడ కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాలి.
ఏమని Yes, ఫిల్ ma'am. చేస్తాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ యాజ్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని రాస్తాం. ఏమని రాస్తామా? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. ఎందుకు అని రాస్తాం ఇలా. ఇప్పుడు ఇది టోటల్స్ కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు టోటల్ కరెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఈ టోటల్ని ఇలా చేసేస్తాను. ఏమని రాస్తామంటే హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద టోటల్ విచ్ 2,14,000. ఎవర్ ద బిగ్ టోటల్ ఈస్ దేర్ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అనమాట. ఓకే, so here the biggest total is 2,40,000, so that I'm going to fill it up on both the sides. 14, ma'am. Yeah, 2,14,000. Mm. 1,000. Here also I'm going to write 2,14,000. Okay. Now after filling this one, ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఇక్కడ కింద రాస్తాం. ఏమని అంటే టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. అక్కడ క్యారీ డౌన్ అని రాసాం కదా, ఇక్కడ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాస్తాం. నాకు ఇంక ఇప్పటి నుంచి ఈ టోటల్ ఇంపార్టెంట్. 1,35,000 అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏంటి అంటే ఐ టెల్ యూ. నాకు క్యాష్ ఇంత వచ్చింది క్యాపిటల్ ఫార్మాట్లో, సేల్స్ ఫార్మాట్లో. ఒకటి నాకు డబ్బు ఇవ్వడం వల్ల నా దగ్గర మొత్తం క్యాష్ ఎంత ఉండింది? 2,14,000 ఉండింది. కానీ నాకు ఖర్చు అంతా తీయంగా మిగిలిన డబ్బు ఎంత? నాకు ఇప్పుడు 2,14,000 ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు మేనేజ్ దిస్ వన్. ఐఎమ్ మేకింగ్ the debit side should be equal with the credit side. For that purpose, I have utilized this total amount. But actually, I am left over with how much? 1,35,000 is in the pockets. Now, as of now, my cash is left over only with how much in my hands? 1,35,000. 1,35,000. Now, what is this carry down and brought down? Ma, here we have concepts ani cheppan nenu. Yes, ma'am. సో కాన్సెప్ట్స్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అంటే యాజ్ బికాస్ ద కంపెనీ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ వీ బిలీవ్ హీ ఈజ్ అ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, వీ బిలీవ్ హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ డెత్. అంటే అందులో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, అందులో షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు వస్తారు పోతారు, కానీ నెవర్ ద ఓనర్ లైక్ ద కంపెనీ విల్ హ్యావ్ ఎ డెత్. సో అందుకని మన ఇంటెన్షన్ ప్రతి అకౌంట్ మనం క్లోజ్ చేసేటప్పుడు వి అజ్యూమ్ దాట్ ఇది బిజినెస్ ఇంకా రన్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ కి అమౌంట్ ఇంకా కంటిన్యూషన్. సో నేను బిజినెస్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను, ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ కి కూడా ఇలానే ఉంటుంది అనేది ఈ బ్యాలెన్స్ ఇలా రాసి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అర్థమైందా? గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ అ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ వి రైటింగ్ లైక్ దిస్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. సో ఈ క్యారీ డౌన్ అంటే ఈ అమౌంట్ నేను ఫర్దర్ గా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడతో ఇయర్ అయిపోయిందా, అయిపోయింది, మూవ్ ఆన్ కాదు. అందుకే ఈ అమౌంట్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ డెబిట్ లో తీసుకొచ్చు. అంటే ఎవ్రీ పోస్టింగ్ షుడ్ హ్యావ్ 1 క్రెడిట్ 1 డెబిట్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ క్రెడిట్ అయిపోయింది, సో అది తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ డెబిట్ లో వేస్తాను. ఏమని? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. అంటే ఇక్కడ క్యారీ డౌన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళండి అంటున్నాను, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను? తీసుకొని వచ్చాము అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ తీసుకెళ్ళండి అంటున్నాను, ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చాము. అర్థమైందా? నా అలా ప్రతి ఒక్క అకౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. ఇది అయిపోయిందా ఇప్పుడు? ప్రతి ఒక్క అకౌంట్. సో నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ వచ్చేసి బ్యాంక్. నానా క్యాష్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మనకి? బ్యాంక్. సో ఇదే ఫార్మాట్, పైన ఉన్న ఫార్మాటే రాస్తాము. సో నేను ఇక్కడ సింపుల్గా ఇలా రాసేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వి విల్ హ్యావ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ బ్యాంక్ మనకి బ్యాంక్ ముందు నుంచి కూడా లేదు కదా, బ్యాంక్ అసలు ట్రాన్సాక్షన్ లేదు కదా. ఉందా? ఉంది సారీ, ఏదో ఇక్కడ ఉంది కదా బ్యాంక్. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్ ఒక్కటే ఉంది కదా. సో ఒక్కటే ఉన్నప్పుడు సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం తెలుసా? ఇలా మేడం ఇలా చేయడం అవసరమా, ఇలా నాకు గుర్తుండదు అంటే ఏం చేయాలంటే, నువ్వు క్యాష్ లో మాక్సిమం ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి నాన్న. క్యాష్ లో బ్యాంక్ లో మాక్సిమం ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే క్యాష్ బుక్ లోకి వెళ్ళి ఎక్కడైనా బ్యాంక్ కనిపిస్తుందా అని వెతుకుతాను నేను. ఉందా క్యాష్ అకౌంట్ లో బ్యాంక్? ఎస్. ఎటు? డెబిట్ సైడ్ ఉందా? ఎటు సైడ్ ఉంది? డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది కదా. And what is the concept I always say? One, if it has been posted in one side, the next time it should be posted on which side? Ma'am?
ఒక పోస్టింగ్ ఒకసారి ఒక అకౌంట్ సైడ్ అయితే ఇంకొకసారి దాని పోస్టింగ్ కంపల్సరీ ఎటువైపు ఉండాలి అంటాను. Once it has been Opposite debited side. means once it has been debited means second posting should be on the Credit side. first it has been credited means second time it should be on the Debit side. now the same thing you apply here. By bank అన్నాడు, అది ఎటువైపు ఉంది? By bank ఏమో credit side ఉంది. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ రావాలి? Debit side. ఎస్. ఏమని రాయాలి? ద కండిషన్ ఈస్ డెబిట్ సైడ్ అని నాకు తెలుసు, బట్ ఏమని రాయాలి? నా నేను ఏ అకౌంట్లో నుంచి చూసాను ఇది? బ్యాంక్లో బ్యాంక్ రాయం మనం. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్లో క్యాష్ పేరు రాసాం, ఇక్కడ మన ఆపోజిట్ పేరు రాస్తాం కదా. మరి ఇప్పుడు బ్యాంక్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, సో కాబట్టి ఏమని రాస్తాను? ఏ అకౌంట్ నుంచి కాపీ కొట్టాను ఈ ట్రాన్సాక్షన్? ఓయ్, బ్యాంక్ లో ఉన్నాం మనం. 2 ఈస్ కరెక్ట్, అంటిల్ 2 ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఏ అకౌంట్ నుంచి నేను తీసుకున్నాను, సో ఆ అకౌంట్ మనం రాస్తాం. టు క్యాష్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ 60,000. దట్స్ ఇట్, వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో నేనేమన్నాను, ఎప్పుడైనా కంపల్సరీ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్. సో బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని 60,000 రాస్తాం. Then balance brought down. Then we are going to total it. Then we are going to write here total it as 60,000. Okay, I'll end the class now, ma. Again tomorrow if permits, because I have to go for cooking. Okay. Now ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 60. అంటే 60 నేను ఫర్దర్ గా యూజ్ చేయొచ్చు అని అర్థం. ఐఎమ్ గివింగ్ పర్మిషన్. ఇది అయిపోయిందా? నా క్యాష్ బ్యాంక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గుర్తుపెట్టుకునేది పర్చేసెస్. నానా నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ పర్చేసెస్. దెన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏముంది? మెషినరీ ఉంది. మెషినరీ అకౌంట్ చేయాలి. మెషినరీతో పాటు మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏ అని రాశాను. సో మెషినరీ అకౌంట్ రాయాలి సపరేట్గా, ఏ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలా అన్ని అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి నాన్న. నీకు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని అకౌంట్స్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? I'll tell you, I'll continue again tomorrow. Okay, I'll tell you. Okay, ma'am. Okay then.